In today's class, we will learn the basic grammar. Basic grammar means the grammar that you have to learn when you are about to start learning a new language. Understood? Be it English, Marathi, Gujarati, Hindi, Spanish, French, any language in the world. Okay. So if you learn basic grammar, it means you are learning the how to start a new language. Understood? How to start learning a new language. And this class will teach you how to learn the basic grammar of English language, means the grammar that you need to start learning English. Understood? So before that, and as I said earlier also, I will explain the class in Bengali, English and Hindi. So this class is going to be very easy one for you. So first of all we need to do is, let's learn what is a sentence. What is a sentence? What is a sentence? What is a sentence? Sentence ki, বাক্য কি? What is a sentence? What is a sentence? একটা বাক্য কি? Sentence is a group of words that help us to express our complete feeling. Understood? So what is a sentence? Sentence is a group of words that helps us to express our thoughts, feelings. Understood? Or what do you want to say? Is that clear? তাহলে বাক্য হচ্ছে কি? বাক্য হচ্ছে এক গুচ্ছ শব্দ যেটা আমাদের সাহায্য করে কি করতে, মনের ভাব প্রকাশ করতে, টু এক্সপ্রেস আওয়ার থট। अंडरस्टूड? फीलिंग्स। अंडरस्टूड? वाक्य ऐसा चीज है जो हम एक शब्द गुच्छ है और शब्द को एकत्रित करके वाक्य बनाया जाता है, और उसका एक अर्थ क्या होता है, वो हमें सहायता करता है हमारा भाव को प्रकाश करने के लिए। इज दिस नाउ? तो আমরা বুঝে গেছি what is the composition of a sentence। একটা সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি হয়? Sentence is composed of 3 parts। Question number 2, what is a sentence? What is a sentence made up of? Made up of means you can write composed of. A sentence, what is a sentence composed of? A sentence is composed of subject, verb and object. Understood? What is a sentence made up of means composed of. What does it mean? A sentence has 3 parts. What is this? Subject plus verb plus object. একটা সেন্টেন্সে 3টে অংশ থাকে, একটা হচ্ছে সাবজেক্ট, একটা হচ্ছে ভার্ব, একটা অবজেক্ট। এবার দেখো সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, যদি তুমি বাংলা ভাষায় কথা বলো তাহলে কি করবে জানো? বাংলা বা হিন্দিতে দেখো, এই কোথায় যাস, আপ কাহা যা রে হো, তার উত্তর দেওয়ার সময় আমরা কি বলি বলতো? मैं, তারপর বাজার, তারপর যা रहा हूं। প্রথমে मैं বললাম আমি, তারপর বলছি বাজার, তারপর কি বলছি? যা रहा हूं और जाता हूं। ঠিক আছে, বাজার যা रहा हूं। তো এইখানে তাহলে এখানে তুমি বাংলা ভাষায় দেখো, বাংলা ভাষাতে আমি বাজারে তারপর বলছি যাই, কিন্তু দেখো সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে ইংরেজি ভাষাতে তুমি কি করছো? সাবজেক্ট আমিটা বলছো, তারপর কি বলছো? যাই কথাটা বলছো। अंग्रेजी में क्या होता है? पहले आपको सब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। যদি দেখো ইংরেজি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার পার্থক্যটা কি বা হিন্দি ভাষার পার্থক্য, আমি ধরো তুমি বলছো তো যে আমার গায়ে কাটা ফুটেছে, মনে হচ্ছে যেন তোমার পায়ে কেউ তোমাকে ধরে জোর করে পায়ের মধ্যে কাটা ফুটিয়ে দিয়েছে। আমাদের ভাষার মধ্যে কতটা মানে দেখো, এদিকে শোনো, भाषा मध्य कतटा कमजोर भाव, कमजोरी नजर आ रहा है आपका लैंग्वेज में ही, ठीक है। और अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो क्या इसका सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश में? आई स्टेप्ड, मैंने पैर रखा, आई स्टेप्ड ऑन द थॉर्न, अर्थात
তুমি কাটার উপরে পা দিয়েছো বলেই তোমার পায়ে কাটা ফুটেছে। তাহলে প্রথমে আমি পায়ে কাটা, পায়ে মানে काटाते पा दिएছি তার জন্য काटा फूटेছে। আর বাংলা ভাষাতে देखो, हिंदी में देखो, किसी ने जबरदस्ती मेरे पैर में क्या किया, काटा भोंक दिया। काटा भोंका या नहीं? तो सोचो दोनों लैंग्वेज में क्या अंतर है, समझ में आया? डिड यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लैंग्वेजेस? नाउ তাহলে এবার তুমি আমাকে বলো, তুমি যদি কোনো একটা বাক্য রচনা করতে যাচ্ছ, তোমাকে একটা কথা বলি, হ্যালো লিসেন টু মি, নাও লিসেন টু মি। তুমি যারা সেন্টেন্স বানাতে যাচ্ছ, তোমাকে বলছি, তুমি বলছো আমি সকালবেলা কফি খাই, তুমি কি বলবে বলো শুভজিৎ? আমি कॉफी खाई, बोलो सकाले আমি कॉफी खाई, की बोलबे? अरे बाबा हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, पहले डरते क्यों है भाई, क्या बोलोगे बोलो पहले? आज तो छोटो बोल तो टेल मी क्या बोलोगे? প্রথমে আইটা বসাবি না, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো একটা সাবজেক্ট তো থাকে, সাবজেক্ট সব ভাষাতে এক, স্পেনিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, ইটালিয়ান সব ভাষাতে প্রথমে সাবজেক্ট সাবজেক্ট। তা তোমার সম্বন্ধে বলছি যখন তুমি বললো কি বলবে? আইটা তো হয়ে গেল, সব ভাষাতে এক। কি হয় ইংলিশ ভাষাতে? আমি কফি খাই প্রত্যেকদিন সকালে, কি হবে বলো? आई टेक कॉफी, आई टेक, आई के बाद তাহলে কি হলো? ভার্ব নিয়ে আসলাম, টেকটা নিয়ে আসলাম, বুঝেছো? তারপর কফি খাই হয়ে গেল, টেক পরে মানতে যে কফি খাই, আই টেক। এবার কফিটা আনতে হবে তো, তুমি যে কফি খাচ্ছ না কি খাচ্ছ বোঝা যাবে না? কফি, আই টেক কফি এভরিডে ইন দ্য মর্নিং, এভরিডে মর্নিংস এভরিডে এইভাবে বলা যায়, এভরিডে ইন দ্য মর্নিং বা এভরি মর্নিং। কি বলবে? এভরি মর্নিং, এভরি ইভি ইআর ওয়াই, এভরি মর্নিং বলবে, এম ও আর এন আই এন জি। বুঝেছো তুমি? ক্লিয়ার হলো? তাহলে ইংলিশ ভাষাতে কি আছে আমাদের? প্রথমে সাবজেক্ট আসে, তারপর ভার্ব আসে, তারপর অবজেক্ট, ঠিক আছে? ইংরেজি ভাষায় আরেকটা জিনিস আছে, হোয়াট ইজ দ্য সেন্টেন্স মেড আপ অফ। তোমাকে যদি বলা হোয়াট ইজ দ্য সেন্টেন্স কম্পোজড অফ, দুটো বলতে পারে, তখন তুমি বলবে এস বেসিক্যালি, মূলত কি হয়, এ সেন্টেন্স হ্যাজ বেসিক্যালি টু পার্টস, একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট। একটাকে কি বলি? সাবজেক্ট, এস ইউ বি জে ই সি টি, সাবজেক্ট, আর একটা কি এন্ড প্রেডিকেট, তাই না? দুটো অংশ তো, পিআরই প্রেডিক সিএটি, বলো দুটো অংশ থাকে, মূল পার্ট, মেন পার্টস আর সাবজেক্ট এন্ড প্রেডিকেট। এবার সাবজেক্টটা না প্রেডিকেটকে আবার ভাগ করে দুটো অংশ করা হয়, একটা হচ্ছে ভার্ব আর অবজেক্ট। তাহলে কি কি থাকে প্রেডিকেটের মধ্যে? ভার্ব থাকে, আর কি থাকে? অবজেক্ট। বোঝা গেল? তাহলে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি, সাবজেক্ট সেন্টেন্স বুঝতে পেরেছি আমরা। তাহলে দু চারটা সেন্টেন্স দেখে নিই আমরা, দেখে নিলে আপনার ভালো হবে, তাই তো? হ্যাঁ। মে আই রাব দ্য বোর্ড? ওকে, আই এম রাবিং ইট। নাও আই এম গোইং টু টেল ইউ টু মেক সাম সেন্টেন্সেস। আই এম গোইং টু ask you those sentences in English or in Bengali or Hindi, and you have to translate them into English. Is that clear? And the sentences are number one, you just tell me, আমি চাঁদ দেখি, কি হবে শুভজিৎ? I see the moon, ঠিক আছে? আমি বললাম, ভালো করে দেখবি, আমি প্রথমে বলেছি আমি, তারপর বললাম চাঁদ, এখানে কি হবে? আই এর পরে চাঁদ কিন্তু আসবে না, কিন্তু বাংলা ভাষাতে কি চলে আসলো? চাঁদটা চলে আসলো। কি করলে তুমি? কি করবে ইংরেজি ভাষায় যখন করছো, আমি বলছো, তারপর বললে চাঁদ, জয়চন্দ্রবিন্দু আকার চাঁদ, তারপর দেখি বলছো, দয়াকারে দেখ হয়সি। যখন দেখি কথাটা দেখছো, এটা যেন প্রেজেন্ট ফর্ম। দেখি মানে কি এখন দেখি, তাই তো? তাহলে যদি এখন দেখো ব্যাপারটা প্রকাশ হয়, তার মানে কি ভার্বের কোন ফর্মটা বসাবে? প্রেজেন্টটা না পাস্টটা না ফিউচারটা? প্রেজেন্টটা বসাবে। তাহলে এটাকে একটু সাজাতে হবে। ইংরেজি ভাষার বাক্যটা রূপে নেই, কোন বাক্যের গঠনে আছে? বাংলা বাক্যের গঠনে আছে, নেই তো হিন্দি কা সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন নেই। তা আমাকে একটু সাজিয়ে নিতে হবে। সাজিয়ে নিলে কি করব? আগে নিয়ে আসবো এটাকে, এটা এই পাশে নিয়ে নেব, হলো? তা প্রথমে তুমি কি লিখলে? প্রথমে লিখে ফেললে আমি, ठीक है? सब भाषाते ही सब्जेक्ट एक থাকে, हर एक लैंग्वेज में सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे रहता है। खाली पहले किसको लाना पड़ता हम लोगों को? भार्ब। तो भार्ब मानेगा कि देखिए इंग्लिश की
देखिए इंग्लिश की ভার্বে यू डोंट से, यू विल से सी, वेरी गुड बॉय। चलो ठीक है। और चाँद इंग्लिश শুভজিৎ মুন দ্য মুন। আচ্ছা দাঁত দিয়ে লিখবো তো রে বাবা, হ্যাঁ, একটাই হ্যাঁ। আছে না, একটাই সান আছে, একটাই মুন আছে, তাহলে डेफिनेट आर्टिकल বসবে आई सी द मून। बचे एक ही है इसीलिए हमको डेफिनेट आर्टिकल द बैठाना है, ठीक है ना, आर्टिकल द बैठेगा। तो आई सी द मून, पहले আমি চাঁদ देखी, आई सी द मून। तो मैंने क्या किया, आई को बांग्ला को रख दिया आमी, तो इसको चलो हिंदी में लिख, इंग्लिश में लिख देते आई, इसके बाद सी, इसके बाद द मून, आई सी द मून। बचे यू गेट इट, দ্যাট ক্লিয়ার? তো এবার আমি চাঁদ দেখি। আচ্ছা আমি বাজারে যাই, আই গো টু মার্কেট। আমি ক্রিকেট খেলি, why if you tell me loudly shall I punish you? I play cricket। মা আমি ডান্স করি, I dance। আমি সকালবেলা এক্সারসাইজ করি, I take exercise in the morning। ঠিক है, is that clear? আমি সকালবেলা ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠি, কি হবে, I get up early in the morning। আমি আমার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলি সকালবেলা, I play football with my friends in the morning। বন্ধুদের সাথে, এই কথাটা তুমি যদি বলো বন্ধুদের সাথে, এটা ইংলিশে ওটাকে ভাঙা যায় প্রিপোজিশন করে। আমি বন্ধুদের সাথে বলছো তো, হ্যাঁ বন্ধুদের সাথে বলছো, বন্ধুদের সাথে, বন্ধুদের সাথে কথাটা বলছো তো। বাংলার সঙ্গে না ইংলিশের একটা পার্থক্য থাকে, সাথে ইংরেজি কি উইথ, উইথ মানে সাথে না, আর বন্ধুদের ইংরেজি কি মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুদের সাথে মাই ফ্রেন্ডস বলো বা ফ্রেন্ডস বলো, ঠিক আছে, FRIENDS ফ্রেন্ডস বললে তো। যেহেতু इंग्लिश बांग्लार उल्टो, तुम এটা পাশে নিয়ে আসো, এটা পাশে, हिंदी इंग्लिश और हिंदी का उल्टा होता है प्रीपोजिशन कंस्ट्रक्शन। तो पहले विथ को लाओ, विथ माय फ्रेंड्स, आई प्ले फुटबॉल विथ माय फ्रेंड्स। कब खेलते हो, इन द मॉर्निंग, সকালে, বোঝা গেল, ঠিক है। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ द सेंटेंसेस आर made in English, okay, and I have told you about how, about the construction of the sentence, and what does a sentence do, does it help us to express our thought? Yes, it was very clear to us that a sentence helps us to express our thought. What is a sentence composed of? A sentence is composed of basically two parts, subject and predicate can be divided into two parts, that is verb and object। Is that clear? And we have already learned how to make the sentence, and what is the difference between Bengali sentence and Bengali Hindi sentence and English sentence। Is that clear? In this class we have learned this thing, and now we will learn how to use be verbs, okay। In our next class we will learn how to use be verb। I'm sure that you have learned it, and if you have learned how the sentences are made, and if you have understood the difference between the construction of Hindi and Bengali sentence and English sentence, I hope you must not hesitate to give me a like। Bye।